तमशी इलैहि अला साक़िम बिला क़दमी या अक्रमल ख़ल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही या अक्रमल ख़ल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवाका इंद हुलूलिल हादिसिल अममी व कुल्लुहुम मिर रसूलिल्लाहि मुल्तमिसन वकुल्लुहुम मिर रसूलिल्लाहि मुल्तमिसन गरफ़म मिनल बहरि औ रशफ़म मिनद दियमी फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व दर्रतहा फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व दर्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लमी या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी व अहसनु मिनका लम तर क़त्तु ऐनी व अहसनु मिनका लम तर क़त्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ खुलिक़्त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन खुलिक़्त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशाउ इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बिअददि कुल्लि मअलूमिन लक अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ज़मात इस्लाम ख़गू इज़्ज़तमंदो मुसलमानानु रुणो द अल्लाह रब्बुल जलाल जल्ल जलालुहु बंदिगानो अल्लाह रब्बुल जलाल जल्ल जलालुहु मुसर ज़माद कामिल ईमान बरख नसीफ़ का डेरे मुबारक उरज़ी पमंग तासु बांदे रा रवानी दी यौम्याश पमंग तासु बांदे शोरो के दो वाला दा चे दगे म्याश तेता द ज़िलहज्जी म्याश वेले शी औ पदी की मंगो तासो ददी कमेर लसरदी चीदी उड़ुम्बने लसरदी नो दा डेर बरकत वाला उरज़ी दी और डेर बरकत वाला शपी दी ददी नो पदी उरज़ु की द ज़िलहज्जी पदी उलस उरज़ु की चे मंगो तासो द अल्लाह जल्ल जलालुहु इबादतु को द अल्लाह बंदगियों को द रद पकी ज़िक्र अस्कारों को द कुरान करीम तिलावत पकियों को और पदी के मुंग तासो दशपे हम इबादतों को ज़िक्र द डेर ज़्याद फ़ज़ाइल लागली दी द ज़िलहज्जे द लसरद चिकमी दी द दे नो द ज़िलहज्जे पशोरों की द लसरद चिकमी दी प अहादीसों के द दे डेर ज़्याद ज़िक्र रागले दे डेर अफजल वाले दी ज़िक्र शवे दे और डेर ज़्याद अज़मत दी ज़िक्र शवे दे पदी के चिमंगो तासो इबादत को ज़िक्र पकियों को तिलावत पकियों को द अल्लाह जल्ल जलालुहु इबादत पकी मंगो तासो उको और दी सरसरा मंगो तासो पदी की यौ अमल कौच अगी तवेलशी क़ुरबानी दा क़ुरबानी सशे दे दा ज़मंगो उस्तासो द नीको द इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम यो सुन्नत अमल दे पटोलो अम्बियाओ बांदी अल्लाह जल्ल जलालुहु इम्तिहानात राउस्ती दी अम्बियाओ बांदी डेर ज़्याद आजमाइशुना डेर ज़्याद इम्तिहानात
دا په انبیاو باندې راغلی دي زمونږ او ستاسو خوږ پیغمبر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پاغی باندې هم ډیر تکالیف راغلی دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم اغی په طائف کې په کانو باندې ویشتي دي د صد خاطره د قران کریم د خاطره چې صرف دا قران کریم دی دنیا ته ورسي او دا دین خلکو ته بیان کی په پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اغی غاخونه مبارک اغه شهیدان شوی دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم اغی په بیت الله شریف کې دی یو ظالم راغی او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په شام مبارک باندې یو پریوان یا یو لره د نبی علیہ السلام په شام مبارک باندې اخده او ډیر تکالیف پیغمبر صلی الله علیه وسلم لا په قسمه قسم طریقو باندې ورکړي دي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام باندې ډیر امتحانات راغلي دي رسول الله مبارک د خپل کلی نه اوزي د مکه مکرمه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام هجرت کوي مدینه منوره ته دا په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې څومره امتحانات دي ځکه خپل وطن پر خودل خپل خاندان پر خودل او بل وطن ته هجرت کول دا په پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام باندې لوی امتحان او بیا په ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام په ابراهیم علیہ السلام باندې هم ډیر امتحانات راغلي دي قرآن کریم د اغی تذکرہ کئی وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ اللہ جل جلالہ فرمائی منگ پا ابراہیم علیہ السلام باندی پاغی باندی ڈیر امتحانات منگ را اوستیو ابراہیم علیہ السلام اغا امتحاناتو کی کامیاب شوے دے اغا امتحانات ابراہیم علیہ السلام اغا تے اللہ اغسطی دی خپاغی کی ابراہیم علیہ السلام کامیاب شوه دی او بیا تاسو وګورئ ابراهیم علیه السلام هغه پیغمبر دی چې د ابراهیم علیه السلام د هغوی په اولاد کې الله جل جلاله سلور زره پیغمبران پیدا کړي دي ابراهیم علیه السلام هغه داسې پیغمبر دی نو په هغه باندې ډیر لوی امتحانات په هغه باندې راغلي دي ګوره ابراهیم علیه السلام نمرود اور اغرزو اللہ جل جلالہ اورتا حکم کئی یا نارو کونی بردوں وسلاما علی ابراہیم اید ابراہیم علیہ السلام چے اورتا غرزو لیو اللہ اغا اورتا وی اید نمرد اورا پا ابراہیم علیہ السلام باندے پا اغا باندے یخشا ابراہیم علیہ السلام تسلامی شا زکا اللہ جل جلالہ دی منگو تاسو دا اور دا جہنم نا اساتی زکا اور د جهنم هغه ګرم هم ناکاره دی او د جهنم چې کم یخ ته هغه یخ هم ناکاره دی په جهنم کې یو طبقه ده یو ځای دی په هغې کې هغې ته ویلی لشي زمهریر هغه زمهریر چې دی نو هغې کې بسئ هغې کې داسې یو خانه ده چې هغه یخوالی دی نو یخوالی هم بنده خرابوي اورم بنده خرابی ذکر یو شاعر وی کنه امان غواړه د دوزخه هم د ګرمه هم د یخه د ګرم نه هم پناه غواړه او د یخ نه هم پناه غواړه چې الله ما د اور د جهنم نه وساتي الله ما د جهنم نه نجات راکې او رونو دا خبره ووري مرګ خو مونږ او تاسو ته راتلونکی دی په دنیا کې پاتې کېدل دا د چا نشته ځکه ټول انبیاء د آدم علیہ السلام نوالا تر محمد رسول الله پوری څومره انبیاء چې الله پیدا کړی دي ټول د دنیا نه تللی دي او یو شاعر فرمایي یو شاعر وایي هغه سوي لو كانت الدنيا تدوم لواحد لکان رسول الله فيها مخلدا شاعر وی کہ په دنیا کې همیشه د پاره پاتې کېدل وی نو رسول الله مبارک غوندې هستی هغه به د دنیا نه نوتلی پیغمبر علیہ السلام به د دنیا نه نوتلی چې پیغمبر علیہ السلام د دنیا نه لاړ مونږ او تاسو به هم زو دا د الله جل جلاله یو فیصله ده الله جل جلاله فرمای کل نفس ذائقة الموت الله جل جلاله فرمای هر یو نفس دے بد مرگ دا ذائقہ سکی
دا مرگ بدل خام خارزی او بیا اللہ جل جلالہ فرمائی وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللہ جل جلالہ فرمائی چه تاسو تب پورا پورا بدلی در کی گی پورز دا قیامت باندے چه چاسا قسم اعمال کری دا غی بدل با ملاوی گی دانا چی او سڑے دے اغا غنم اکری او دے وی چی دین بز جوار بیارے بم یو سڑے وی دے وی چی بس بد اعمال بکوم گناہون بکوم اللہ غفور الرحیم دے اللہ خو غفور الرحیم دے خو اللہ قہار و جبارم دے دا اللہ عذابم بیا سختے اللہ نے با منگو تاسو دا امید ساتو دا بخنی اللہ نے با مغفرت منگو تاسو غواړو خدا اللہ نے با یربم کو دا اللہ نے با یرم کو او ذکا چی جنت دا امید او دا یری تر دا مینز دے او طالبان و تا رجا وی رجا ستا وی امید با هم دا اللہ نا ساتی چی اللہ با می بخی خو یریگی با هم اسینا چی جہنم تا میں اغرزی دا اللہ نا تپوس کولو والا سوک نشتا نو اللہ جل جلالوہو نبا بخن غواری تو وبو باس خپل ربطا او مرگ منگو تاسو طول لراتلون کے دے اللہ فرمائی کل نفس ذائقت الموت ہر یو نفس دے بد مرگ دا ذائقہ سکی او اللہ فرمائی وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللہ فرمائی جے تاسو تب پورا پورا بدلے در کی گی پورز دا قیامت باندے خو بیا اللہ سفرمائی فَمَنْ زُحْزِحَا اغا سوک چے بچشد اور دا جہنمنا وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ اغا سوک چے بچشد اور دا جہنمنا وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ دے داخل ش جنتا فقد فاز بس دک انسان کامیاب دے دغه انسان کامیاب دے رونو دا خبر ووري په مال کی کامیابی نشتا د دنیا په سيزونو کی کامیابی دا نشتا کامیابی پس کی دا چې کم یو سړی د الله دین په ځان کې راولي او بیا الله د بخنه او کی دغه انسان د اور د جهنم نه بچ شي د جنت ته داخل شي دک انسان چې دنو دے کامیاب دے او اللہ فرمائی چی وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ اللہ جل جلالہ فرمائی چی ندے دا جوند دنیا مگر دا سامان دا دوکی دے دا دوکی سامان دے دا انسان سمر امیدو نئی زبدا کوم دا بکوم کور بجوڑم بنگلہ بجوڑم دا سیزونا بکوم درنکی با مرگراشی ټول ارمانونا بدے دک کسی پاتش ارس دک کسی پاتش او مرگ انسان تراشی نو خبر میں تاسو تدا کولا چی اللہ اس منگو تاسو تا مقرا کردی دا منگو تاسو چی تیاریو کو دا خیرت دا پارا دا قبر دا پارا دا میدان محشر دا پارا اگا سخت و رس چی دا پا آگا و رس باندی انبیاء بد نفسی چگی وی آگا و رس باندی دا انسان پسترگو کی اوخ کی با ختمی شیو دا اوخ کو پزائی با دسترگو نوین باییگی آغا انسان بجاڑی دمرا اللہ بورتا سوئی بندہ دا جڑا که پا دنیا کی کڑی وا او پا دنیا کی دی ما تا جڑی لیو نن با دی دا کیفیت نراتو نن با دی دا حال نراتو نو مرگ منگو تاسو تراتلون کے دی اسو جاڑو او بیا چکم میاش پا منگو تاسو باندی شروع کی گی ذی الحجہ چکم آدھا پا دی ذی الحجہ کی چی منگو تاسو دا اللہ سردی چی دی لوم بنائے پا دی کی منگو تاسو نیک اعمالو کو دا دیر بہترین ورزی دی پا دی کی ذکرو کو دا اللہ جل جلالہو عبادتو کو دا اللہ بندگیو کو پا دی کی دا شپی پا کی عبادتو کو ذکر چی احادیث مبارکو کی دا دی دیر زیاد پزائی اللہ غلی دی او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اغی سفرمائی وی ورز دا سی نشتا چی دا غی عمل اللہ تا زیاد خوخوی مگر دا ذی الحجی دا لسر دی چی دی دا دی کے بندہ عملو کی دا اللہ تا دیر زیاد خوختے صحابت رسول اللہ مبارک نے تپوس کئی اے دا اللہ رسولہ پا دی ورزو کی کہ خلق جہادو کی پیغمبر علیہ السلام وی او سڑے جہادو کی داغین ہم ثواب دیر دے پیغمبر علیہ السلام ورطا او فرمائل چے آو یو کسپ کی جہادو کی ار عملو کی خود ذی الحجی دا لسر دی چی دی پا دے کہ اللہ جل جلالہ انسان لڈیر سور کئی پا سباندی پا نیکو اعمالو باندے
نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې دا رضی الله ته ډېر محبوبی دي، الله ته ډېر زیات خوخی دي. ذل حج کمی میاشت ته وای دا اوس تاسو چې وته د لوی اختر میاش وایي، دا اوس چې شروع کیږي. ګوره په دې کې حج څومره یو لوی فریضه ده، هغه په دې میاش کې ادا کیږي. زمونږ استاسو د نیکه د ابراهیم علیه السلام یو سنت عمل دی د قربانۍ، هغه په دې میاش کې په دې ورځو کې د قربانۍ هغه عمل کیږي. زمونږ استاسو مور چې کومه هاجره بی بی و د اسماعیل علیه السلام مور د ابراهیم علیه السلام بی بی، هغه چې کوم عمل کړی دی هغه مونږ او تاسو په دې کې کوو. په دې صفا مروه دا په دې کې کیږي چې یو سړی ارسو کې او دای نه کړي د حج نه مکمل کیږي. او په دې کې مونږ او تاسو نور ډیر داسې اعمال دي چې دا د ابراهیم علیه السلام کړي دي، مونږ او تاسو په دې ذل حجه کې کو. دا ډیره بهترین ورځې دي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم او فرمایل تاسو په دې کې تسبیح وایي. تسبیح څه ته وایي؟ سبحان الله. تاسو په دې کې څه وایي؟ سبحان الله پکې وایي. بعضې خلک مونږ نه تپوس کوي تاسو د دې شپو د دې ورځو ډیر فضایل ذکر کوئ، په دې کې مونږ څه وکړو؟ په دې کې څه وکړئ؟ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغوی په خپله فرمایي تاسو په دې کې تسبیح وایي، تاسو په دې کې تهلیل وایي، تاسو په دې کې تحمید وایي، تاسو په دې کې تکبیر وایي. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې دا تاسو په کثرت سره وایي. نو اوس تاسو دا تحمید او تحلیل او تکبیر او دا چې دی تسبیح دا د عربی ژبې الفاظ دي. اوس تاسو ته په پښتو کې وایم تسبیح څه ته وایي؟ سبحان الله. او ورپسې تهلیل څه ته وایي؟ لا اله الا الله. ورپسې تکبیر څه ته وایي؟ الله اکبر. ورپسې تحمید څه ته وایي؟ الحمدلله. پیغمبر علیہ السلام سوئی تاسو پکې دا وایي. سبحان الله د هغې څومره برکات دي. سبحان الله. په جنت کې به یو سړی اس سیس پسې ارمان نه کوي، خو دې وخت پسې به ارمان وکړي چې کم ټیم د ده نه بغیر د ذکر نه تیر شوي او د پکې د الله ذکر نه یې کړی، دی په دکه ټیم پسې ډیر زیات ارمان وکړي او ډیر زیات په دې پسې خپئ چې دا ټیم ولې ما نه دکه سي په ذل تیر شوی دی، دا ولې ما نه دکه سي تیر شوی دی. په دې کې ما د الله بندگی کړې وه، ما به پکې د الله عبادت کړو، د الله ذکر به مې کړو. دی به هېڅ څیز پسې ارمان نه کوي، دی به دې پسې ارمان کوي چې الله ما په دې کې ستا ذکر کړو او دا ټیم ولې ما نه تیر شوی دی. او چې کله یو سړی سوره اخلاص ووایي قل هو الله احد صورت دا د لزل اوی الله ولا په جنت کې یو بنگله جوړي، شل دلې اوی قل هو الله احد صورت سوره اخلاص الله جل جلاله ولا په جنت کې دو بنگلې جوړي. او چې 200 زل دی اوی دا غي خپل فضائل کم از کم یو سلزله روزانه سوره اخلاص وایي. سورت اخلاص قل هو الله احد صورت دا وای په پابندۍ سره، استغفار په کثرت سره وای، استغفار ډیر وای. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه. او بیا کدا سې نه تا دروغ ویلی، تا غیبت کړی، تا د بل مسلمان سپک ویلی، تا چغلی کړی، د بدن د اعضاء پتا باندې گواهی کوي د الله په دربار کې، لاسونه به خبرې کوي، خپې به خبرې کوي، غوږونه به خبرې کوي. الله جل جلاله قرآن کریم کې فرمایي اليوم ننرز نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. الله فرمایي د قیامت د ورځې تذکره کوي چې د انسان خو ډیر دروغ په دنیا کې هم ویلي دي، اوس به هم دې شروع شي چې دا مې نه دي کړي، دا مې نه دي کړي. الله وایي اوس په خپله پته ولګي الله به څه چلو کي. الله فرمایي قرآن کریم کې چې مونږ به د دوی په دې خوله باندې مهر ولګو، د دوی لاسونه به خبرې کوي، د دوی خپې به خبرې کوي، د دوی دا غوږونه به خبرې کوي، لاس به ګواهي ورکوي په ما دې دا عمل کړی دی، خپې به ګواهي ورکوي په ما دې دا ناکاره عمل کړی دی، سترګې
سترګې به ګواهي ورکوي چې په ما باندې د غلط قتل کړي دي، غوږونه به دا ګواهي کوي چې په ما د غلط اورېدل کړي دي، ژبه به دا ګواهي در باندې کوي چې په ما د دروغ ویلي دي، په ما د غیبت کړی دی، په ما د چغلي کړې ده، په ما د بل مسلمان ته ضرر رسولی دی، دا ټول به د الله په دربار کې پتا باندې گواهی کوي. اوس یو سړی به دا خبره وکړي، لاسونه به څنګه خبرې کوي؟ یو سړی به دا خبره وکړي، خپې به څنګه خبرې کوي؟ غوږونه به څنګه خبرې کوي؟ د دې ټولو نه لومبۍ خبره خو زه دا تاسو ته کوم چې الله دا ژبه پیدا کړې ده، په دې کې الله د خبرو طاقت ایښی دی، په دې کې د خبرو قوت ایښی دی. الله دغه طاقت په لاس کې هم کېښودی شي، الله دغه طاقت دا په څه کې کېښودی شي؟ په خپو کې هم کېښودی شي. دا ټول به په تا باندې ګواهي کوي. او تاسو ته د رسول الله مبارک په معجزو کې یو معجزه ما مخکې هم بیان کړې وه. اوس د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو معجزه هغه دا وه چې پیغمبر علیه السلام به په مسجد نبوي کې ناستو، صحابه به چاپیره پیغمبر علیه السلام ته ناستو. پیغمبر علیه السلام صحابه ورته وی اے د الله رسوله، مونږ پیغمبر علیه السلام به د کجوري یو اوچه تنه وه، هغې ته به رسول الله مبارک ډډه لګولې وه. صحابه ورته وی د الله رسوله، د الله پیغمبره، د لرې نه چې خلک راشي هغوی نه پیژني چې پیغمبر علیه السلام کم ځای کې ناست دی، مونږ به یو اوچت منبر تاسو د پاره جوړ کو چې څوک راځي تاسو به په هغې باندې اوچت ناست یئ. پیغمبر علیه السلام له د غزنه د دینه یو دا منبر ورله جوړ کړ رسول الله مبارک له، چې کله پیغمبر علیه السلام له منبر تیاریږي، رسول الله مبارک د کجوري هغه اوچه تنه چې وه کمې سره به رسول الله مبارک ډډه لګولې وه، د هغې نه پیغمبر علیه السلام را روانیږي او د نوي منبر له راځي، هغه د کجوري هغه اوچه تنه رسول الله مبارک ته اواز کوي ای د الله پیغمبره زه دې چا ته پرېښودم، تاسو خو به ما پورې ډډه لګولې وه، احادیث به مو صحابو ته بیانول، اے د الله پیغمبر زه دې چاته پرېښودم، هغه د کجوري هغه اوچه تنه هغه په چغو چغو باندې جاړي. پیغمبر علیه السلام ورځي، هغه د کجوري اوچه تنه چې کومه ده د هغې نه رسول الله مبارک لاسونه چاپېره کړل، ورته وایي جاړمه که چېرې ته دا غواړې نو زه به تا ته دعا وکړم، الله به تا په دې ځای باندې یو بوټی کي او کجوري به کیږي، الله به کجوري پیدا کوي او هغه کجوري به تا نه خلک خوري. او که چېرې دا وای چې دا تنه چې کومه ده الله ما جنت ته بوځي او په جنت کې ما اونه کي، نو وایه اوس څه دله غواړم؟ تاسو وایئ چې دعا د رسول الله مبارکي او دعا د پیغمبر علیه السلامي، لاسونه اوچت کړي رسول الله مبارکي، دعا به الله قبلی که نه؟ قبلېدو کې شک شته نشته پکې، الله به دعاګانې قبلی. نو پیغمبر علیه السلام چې کجوره ورته سوی هغه ورته وی د الله رسوله کجوره هم خیاره وه، دی ماله داسې دعا وغواړه چې د په جنت کې الله ما بوټه کې او هلته جنتیان زمانه کجوري خوري. کجوري هغه بوټه ځکه د دنیا دا ژوند او زندگی دا خو ختمېدونکې ده، که بوټه او که انسان څه چې وینئ کل من علیها فان، په دې مخ د ځمکه چې دا هر څه وینئ دا ټول به فنا کیږي، ویبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام، هر څه به فنا کیږي خو مګر ذات یو د الله به پاتې کیږي، نور بس شی نه پاتې کیږي. کجوره ورته وایي. نو تاسو ته مې دا مثال دا د پیغمبر علیه السلام په معجزو کې یو خبره ده، دا مې تاسو ته ذکر د دې دپاره کړه چې تاسو پوه شئ د قیامت په ورځ چې یو کجوره یو اوچه تنه هغه خبرې کولی شي، نو تاسو ووایئ چې د انسان لاسونو کې، د دې خپو کې، د ده په غوږونو کې، د بدن د اعضا چې کوم دي په دې کې الله دا قوت او طاقت نشي کېښودی چې په تا باندې ګواهي وکړي د الله په دربار کې، په تا به گواهی کوي چې په ما د قرآن کریم راغسته او ښه گواهی به کوي، په تا به گواهی کوي په ما د جواری کړې ده، په تا به دا گواهی کوي چې په لاسونه به وایي په ما د بل مسلمان ته تکلیف رسولی دی، خپې به وایي چې جواری میدان ته په ما باندې تلی که نه، خپې به دا گواهی ورکوي د مړزانو او د چرګانو کاڼۍ له تلی په ما باندې که نه،
دا گواهی به در باندې ورکوي. اوس تاسو وګورئ بوډاګان به مړو ته به ناست دي، ته به وایې لاندې د څادر لاندې تسبیح نیولې دي او چې وګورې څه به یې د بډې نه به راښکي. یو ځل زه اکثر دې تاڼې ته دې ملګرو سره ډېر ورشم، زه لاړم ما وکتل نو په دغه کې چې ده نو په جیل کې حوالات کې ټول مشران یې بند کړي وو. ما هغه پولیس والاو ته ویې ما صاحب وی ها ما تا خو زمونږ د کلي ټول مشران راوستي دي، د سپین ګیري ما دا دې څه چل کړی دی. هغه ما ته وایي کاري صاحب تپوس ته هم لږ وکړه چې څه کې مې راوستي دي. د ما پې رحم راغی، خفه شوم پې خواله وله لاړم. ما وایي تاسو څه کې نیولي یې؟ دا وایي چې مونږ دا مړه ځان لږ خپله کې ناستو، ما سم کار هم کړی دی، ښه مو کړي دي. سم کار تاسو ستاسو را دی وخت سپین ګیري یې مشران یې، تاسو به څه چل کوئ؟ تاسو به جماعت ته راشئ، تسبیح به واړوئ، د الله ذکر به وکئ، الله ته به توبه وباسئ. الله ما دا ګناهونه کړي دي، الله په ما ځواني تېره شوې ده، الله ما به ستا ډېرې نافرمانۍ کړي، الله د ستا ډېر ګناهګار بنده یم. راشه اوس درته موقع ده، د مولانا صاحب خبره نن د مهلت وقفه ده، الله درته نن ټیم درکړی دی، نن وجاړه الله ته. او که داسې نه وي الله به درله کتاب عملنامه په خپله درکړي او څه به وایي درته اقرأ کتابک، اولوله نن خپل عملنامه په خپله نن خپل اولوله کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، نن رس په خپل باندې په خپل حساب کوونکې نو چې دې عملنامه راواخلي دا انسان او وی ګوري نو دې به څه وایي خپل عملنامې ته به ګوري، دې به وایي لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. الله زما دا عمل نامه چې کومه ده دې خو نه وړوکي ګناه پرېښودې ده نه لویه ګناه پرېښودې ده. الله ما که په پټه کم عمل کړی دی، ما په ښکاره باندې کم عمل کړی دی، الله ما چې څه کړي دي هغه هر څه په دې کې محفوظ دي، په دې کې نن لیکلي دي. نن الله ته توبه وباسه، د الله دربار کې نن راشه او نن الله ته وجاړه، الله نه بخنه وغواړه، کلمه ووایا، استغفار ووایا. پیغمبر علیہ السلام څه فرمایي؟ د ذوالحجې ډیر فضایل په احادیثو کې راغلي دي، رسول الله مبارک بیان کړي دي. نو پیغمبر علیہ السلام څه وایي؟ سبحان الله پکې ووایا په ذوالحجه کې، الحمدلله پکې ووایا، لا اله الا الله پکې ووایا، الله اکبر پکې ووایا. دا ډیر مبارک کلمات دي او د دې ډیر زیات فضایل راغلي دي. او بل حدیث کې را دي رسول الله مبارک سره صحابه ناستی، پیغمبر علیہ السلام صحابو ته وایي اے زما صحابو تاسو کې داسې څوک غواړي چې هغه د احد د غر برابر عملو کی؟ نبی علیہ السلام صحابه ورته وایي اے د الله رسوله مونږ کې د چا دومره طاقت نشته، مونږ کې د چا دومره قوت نشته چې مونږ د احد د غر برابر عملو کو. پیغمبر علیہ السلام ورته وفرمایل چې په تاسو کې د ټولو دا حق شتا، دا وستا چې تاسو د احد د غر برابر عمل وکئ او روزانه وکئ. صحابه ته تپوس وکړه اے د الله رسول د احد د غر عمره، د احد غر چې کوم جان تللی دي یالته څوک پاتې شوي دي، ډیر لوی غر دی د احد. او د احد د غر مثال پیغمبر علیہ السلام په ډیرو احادیثو کې تاسو وګورئ، نبی علیہ السلام د احد ذکر کوي او پیغمبر علیہ السلام فرمایي وای دا غر چې دی به الله واخلي د قیامت په ورځ باندې او دا غر به په جنت کې کیږي، د احد غر هغه غر دی. نو پیغمبر علیہ السلام وای صحابه ته تاسو کې څوک داسې شته چې هغه د احد د غر برابر عملو کی؟ صحابه ورته وای نه د الله رسوله مونږ کې دومره قوت او طاقت د چا دی چې مونږ د احد د غر برابر عملو کو؟ نو پیغمبر علیہ السلام ورته وفرمایل چې تاسو کې د هر یو دا طاقت ته. صحابه ورته وی الله د الله رسوله عمل راته وخو، کم عمل دی؟ مونږ تاسو خو چې مسله اورو او مونږ تاسو قرآن اورو، احادیث اورو، مونږ هو څه وخت به بس کوي سړیه، څه وخت به بس کوي چې مونږ خپل خبرې وکړو، څه وخت به بس کوي چې مونږ خپل خوب وکړو، څه وخت به بس کوي چې د خپل روټۍ وخورم، څه وخت به بس کوي چې د دنیا کاروبار وکړم. صحابه ویل د الله رسوله عمل راته خو کوم عمل دی چې د احد د غر نه زیات ثواب دی؟
دا عمل خوراته اوخو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته او فرمایل چې واوري صحابه سوک یو ذلوی سبحان الله د دې ثواب د احد د غر نه زیات دی. بیا پیغمبر علیہ السلام او فرمایل چې څوک وی لا اله الا الله د دې ثواب د احد د غر نه زیات دی. چې څوک وی الحمدلله د دې ثواب د احد د غر نه زیات دی. او چې څوک وی الله اکبر د دې ثواب د احد د غر نه زیات دی. نبی علیہ السلام وی تاسو څوک کوي ذکر و اذکار څوک کوي ذکر د الله کوي. او قرآن کریم کې هم الله څه فرمایي یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا. تاسو د الله ذکر وکئ په کثرت سره د الله ذکر وکئ. او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام څه فرمایي د الله دا ذکر داسې وکئ اذکروا الله تعالی حتی یقولوا مجنون. د الله دا ذکر داسې وکئ چې خلک تاسو ته لیونی ووایي. وګورئ واورئ هغه لیونی نه چې پټکې هغه دی پروتي هغه لیونی نه چې په شاشه بدی د پیر صاحب لاس بخکل کی او بیا به په شادي نور غړي بار او د رامیانو سره په فیسبوک باندې غان هم لګولي هغه با غډیږي غوندې په جمعات کې هغه غډیږي او غان به وسره لګولي خلک هي لو مولیان لیونی شوی دي پټکو والا غډیږي پټکو والا نه غډیږي خدای دې نه کی الله دې هغه رضان ولي چې پټکو والا غډ شي خدا صحیح دا بی علمی د ټوله علم نشتا نو ذکر به د الله کې زمون علماء دیوبند هغې دپاره څه شرایط ایښي دي چې ذکر بالجهر کې د هغې شرایط دي. دی به یو پیر ناست دي یو به کرسی کې ناست دي بل به د هغه ځای نه رامنډه کي په ګډا به را رواني او داسې به وکړي چې لاس به د پیر صاحب ښکل کي بیا به په شا دینو زیبه دا ویښته به شڼۍ پټکې هغه دی پروت او دی بل دی پروت. ولې د رسول الله مبارک د پټکي بې حرمتي کې ذکر وکړه د الله دی وی په د باندې وجد پې راغی وجد مونږه منو الحمدلله مونږ خپله چې دنو په دې کې وجد مونږ منو خو ته داسې وکړه د کوی په غاړه کې نو ورته وا شابه اوس په دان ذکر راوله اوس راوله چې دا سټیله وله ورکې دي کوی غاړې نه کنه او د کوی دې منځ ته ورلړه کې چې شابه اوس ته بېهوشه شي اوس بېهوشه شه یا داسې وکړې چې معمولی هغه یو باندې راغی خوله کې زګونه نیولي بل راغی او ستنې وله داسې کړه نو اوچت ټوپې کوي دا کم یو وې دا کم یو ذکر بکې ذکر بالجهر بکې شرایطو سره ګوره ذکر بالجهر وکا ذکر بالجهر اجازت شتا ذکر وکا الله یاد کب کا پټه باندې کا پخکارا باندې اوس ته ذکر بالجهر کې په زور باندې ذکر کې نو داسې ذکر وکا چې التسوک خوب کون کې نه التسوک بیمار نه التکی سوک د قرآن کریم تلاوت نه کوي التکی سوک احادیث نه بیانوي التسوک مسائل نه بیانوي ذکر بالجهر وکړه چې دا ټول شرایط سره جایز دي الله یاد کړه الله ذکر وکړه او د حدیث دا مطلب نه چې ته ځان نه لیونې جوړ کا د الله ذکر په کثرت سره ډیر به الله یادې نو دا د ذکر د هغې برکات دي. او په بل حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي وای چې چا سبحان الله دا اوې د دوی دومره ثواب وشو لکه دې چې سل عربي غلامان آزاد کی سل ځلې سبحان الله اوې دومره ثواب وشو لکه سل ځله لکه دې چې سل عربي غلامان آزاد کی د غلام څومره قیمت دی اوس نشته پخوا به غلامانو څومره قیمت دی او چې څوک الحمدلله اوې د په عمل نامه کې الله دومره ثواب لیکي لکه دې چې سل آسان دا د جهاد د پاره سره د سامان اولیږي دومره ثواب د اوشي او چې څوک د سلزله اوي الله اکبر سلزله دا ټول سلزله سبحان الله سلزله الحمدلله سلزله الله اکبر دی اوي دومره ثواب اوشو لکه دې چې سل اوخان دا قربانی کی حلالی کی والله قبول کی دومره ثواب وشو او چې څوک سلزله وای لا اله الا الله
دومره ثواب د په عملنامه کې الله اولی کی لکه د ځمکې او د اسمان ترمنځ چې څومره فاصله ده او د خالی ځای د دومره ثواب الله د په عملنامه کې اولی کی. جنت آسان دی که ګران دی؟ آسان دی کنه. ذکر بکو د الله کنه ان شاء الله. سلزله سبحان الله، سلزله الحمدلله، سلزله الله اکبر، سلزله لا اله الا الله، او سلزله استغفار، او سلزله درود شریف، سلزله سورة اخلاص. دا وای کنه که د یو فضائل ته بیانوم ختم بنشي، په 100 غنټو کې بم ختم نشي چې څومره فضایل دي. نو خبره مې تاسو ته دا کوله چې په دې میاشت کې په دې ذل حجه کې مونږ تاسو د الله ذکر وکړو. یو بل مسله هغه په دې کې دا چې د ذل حجې دا میاشت اوس شروع شي رزمه کې، نو په دې کې یو سړی دې پکې روزي ونیسي، نو چې یو روزه پکې یو انسان ونیسي د ذل حجې په دې لسو ورځو کې یو روزه د اونی ولا، نو الله د هر یوې روزې په برکت باندې دله د یو کال د روزو ثواب الله د په عمل نامه کې لیکي. حدیث پاک کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې چا پکې یو روزه ونی ولا په ذل حجه کې دومره ثواب اوشو د یو کال د روزو ثواب ولا الله ورکوي. نیسو به روزې ان شاء الله کنه په دې ذل حجه کې روزې به نیسو ان شاء الله. دا کمې لس ورځې چې دي. بل په دې حدیث کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وای چې چا پکې د شپې عبادت وکړو د لیلۃ القدر برابر ثواب الله د په عمل نامه کې لیکي. د لیلۃ القدر برابر ثواب. نه لیلۃ القدر څومره برکت والا شپه ده. الله جل جلاله څه فرمایي انا انزلناه فی لیلۃ القدر. الله وای مونږ دا قرآن په شپه د قدر کې نازل کړی دی. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے پیغمبر صلی الله علیہ وسلم تا ته معلومه ده لیلۃ القدر ستویل شي؟ لیلۃ القدر خیر من الف شهر. لیلۃ القدر شپه چې ده هغه د زرو میاشتو د عبادت نه بهتره ده. تشریح مې په درته مخکې په رمضان المبارک کې کړې ده. څومره فضایل دي. نو چې د شپې عبادت خ لیلۃ القدر کې، لیلۃ القدر شپه چاته معلومه ده چې دا کلی هغه تاسو ته مې بیان کړیو په رمضان المبارک کې څوک اخیری عشره کې ده او څوک وایي په 20مه، څوک وایي په 23مه، څوک وایي په 20مه. یقینا چاته معلومه ده. او په دې حدیث کې د آقا صلی الله علیه وسلم د خلی مبارک فرمان دی. رسول الله مبارک فرمایي وایي چې د شپې د عبادت وکړو دا خبره یاد ساته د لیلۃ القدر برابر ثواب به الله ستا په عمل نامه کې لیکي. نو تاسو سوچ وکئ چې څوک هر شپه دا لس شپې دا د شپې عبادتو کې پکې او د ورځې روزه ونیسي، نو څومره ثواب به الله دله ورکوي. باقي نه چې څوک پکې دا وایي چې مونږ د رمضان هغې نه تنګ یو او اوس پکې ته راتله دا وایي ځکه ګرمي ډېره زیاته ده. نو ګرمي خو ډېره زیاته ده، خو مونږ چې خپل دنیوي څه کار کوو هغې دپاره ګرمي نه او دې دپاره ګرمي. اوس موقع ده تاسو ته بس د لیلۃ القدر د عمل د دغه شپې ثواب ته وایي الله مال راکړي زما په عمل نامه کې اولی کی. د شپې پکې عبادت وکړه، د ورځې پکې روزه ونیسه. بس فضایل خو د دې ډېر دي، ما څه کتلي هم نه دي. تاسو ته معلومه ده زمونږ والد صاحب وفات شوی او نن د 3مه ورځ ده د هغوی د غم. ما او دې نه مخکې بیمارو او انتهایی ستړی یم، د خوب هم کمی دی، خو صرف ما وی چې یو څو خبرې د دې څه مې کتلي هم نه دي، څه کتاب مې ډو کتلی نه دی، خو ما صرف چې د دې دا فضایل دا درته صرف بیان کم چې دا ورځې مونږ او تاسو نه په غفلت کې تیرې نه شي. بل یو ضروري مسله بعضې خلک پکې دا تپوس کوي، د نوکونو او د ویښتو متعلق د دې تپوس کوي چې دا نوکونه کټ کول او دا په دا ورځې چې کومې شروع شي د ذل حجې نو دې کې نوکونو کټ کولو د دې څه حکم دی. بعضې خلک وایي چې یاره څاروی واخلې نو بیا به نوکونه نه کټ کې. نو څاروی خو ته د اختر په سهار هم اخلې، څاروی خو ته د اختر په شپه باندې هم اخلې. نه، چې د ذل حجې میاشت شروع شي، د ذل حجې میاشت دا چې کله شروع شي او د چا د قربانۍ اراده هغه به خپل نوکونه، خپل ویښته
او ټول د بدن چې څومره ویښته دي نو دا به نه کټ کوي چې د چا د قربانۍ اراده دا به نه کټ کوي هغی خو ګورې یاد ساتئ دا خبره دا حدیث کې راغلی دي حدیث کې دا خبره راغلی ده خو واورئ دا حدیث چې کوم دی په دې کې دا ذکر شوي دي حکم یې څه دی استحبابي دا مستحب عمل دی یو سړی دی اوس مثال په طور د ویښته نه دي کټ کړي او یا مثال په طور د نوکونه نه دي کټ کړي او د نور د بدن صفائی چې کومه ده هغې نه ده کړي دی اوس وایي چې هلته دغه دا ویښته نه کټ کوم زمونږ استاذ به خبره کوله وی یو کسو په بونیر کې وی هغه روجې نه نیسلې نو وی چې روجې نه نیوله نو یو ځلې دی وی پېشمني له پانسو وی لیونی یم روجه هم نشم نیولې او روجه دې زه نشم نیولې او پېشمني له مې تاسو نه پاسوئ نو څه کوئی کافر کوئی مې وي څه کوئی کافر کوئی مې روجه نه نیسي او پېشمني له پاسي اوس تاسو په دې مسله باندې ځان پوهه کوي دا خبره په ذهن کې راولئ ویښته دې دومره دي دا برید ته چې ریسیور د دې ځای کې جنبک دی او دې ځای کې دی او خولې ته دې هم راکوز شوي خولې ته دې هم راکوز شوي او ته وایې چې یاره دا خو په مستحبو زه عمل کوم دا د غټو خلکو چې دی نو چې هغوی نه د نبي علیه السلام یو سنت عمل یو مستحب عمل هم نه پاتې کېږي دا د غټو خلکو کار دی خو بیا هم بهرحال چې تاسو کې ستاسو برید دومره ای ګیره دې روانه وجاړئ خلک درنه یریږي د سر ویښته دې روان دا به مخکې نه ځان برابر کې ویښته به کټ کې د بدن یا نور ویښته ستا د بدن لوی شوي دي د ترخونو یا نو او مزد دې نه کېږي فرض مزد دې نه کېږي او ته وایې چې په مستحب باندې عمل کوم نو دا مستحب عمل دی چې د چا د قربانۍ اراده او هغه داسې و کې مستحب وایي څه ته مستحب دی ته وایي که مستحب عمل ته او که ثواب پې میلاویږي او که تا اونه کو ګناهګارېږي پې نه اوس یو سړی دی هغه نوکونه کټ کي ویښته کټ کي هغه نور د بدن نه ویښته وغیره کټ کي او بعد یې ورته وایي قرباني دې ونه شوه په قربانۍ کې په دې باندې هیڅ فرق نه راځي هیڅ فرق پې نه راځي او نه په دې باندې ګناهګارېږي ته هیڅ قسم فرق دا پې نه راځي خو چې د چا اراده یې ووایي چې په مستحب هم عمل وکړم ما ته دا ثواب میلاو شي نو چې داسې وکړي چې اختر ته د اختر میاشت وخیږي د ذوالحجې نوکونه به مخکې نه کټ کړي د ذوالحجې نه مخکې او ځان به برابر کړي ټول ویښته د اختر په ورځ یو ما وله مبارکي ورکړه چې ما سره میلاوېده ګیرې ډېره ښکلې لویه شوې ما ورته مبارک شه مبارک شوې د څه شي جي ما د اختر نه علاوه د ګیرې دې هم مبارک شه نه جي دا خو مې په هغه تاسو چې ویلي په هغې مې عمل کوم مړه دا خو دومره ښکلې شوې ده خو چې یو درنګ تیر شه کتل مې صفا سوتره ما ورته دا ولې هیره جي دا خو مې اوس د 1,40,000 پیغمبرانو عمل ګیره په هغې د عمل نشته د نبی علیه السلام سنت عمل په ځان کې نه راولي او په مستحبو عمل کوم جی په مستحبو عمل کوم او بل ستاسو خیالي د اعتکاف ته به کینی د اعتکاف ته په رمضان المبارک کې نو که ستاسو خیال وي نو د اعتکاف نوم د خلکو اوس یو ګپ جوړ کړی دی ګپ په جومات کې به بله شی کینی نو ناس پی نو ماسخوتن به هلکان به نو لس پنځلس به ورسره راشي نو څوک به د پیپسیانو بوتلې راړي څوک به فروټ راړي څوک بل څه ټول به ناست دي هلکه څه کې د عبادت ته پرېږده دی د کور نه خو راپټ شوي نه دي چې د وړو د مور نه مرور دي او دی راغلي دي بس ناست دي په جومات کې دی ذکر له راغلي دي دی د الله عبادت لپاره راغلي دي چې الله راضي کړي نو دی به ورسره راځي نو اعتکاف ته به کیني نو دا الله سره دی چې کمی نو ایو پکې ما ته وایي چې د خو سګرټ وګرټ هم کوم څنګه چل دی جومات کې بل وایي زه جومات کې جي ده وایي نسوار اچوم جومات کې نسوار اچوم خیر دی یو کس نسوار واچول بل ورته وی خوله کې نسوار کېښودل وي جومات کې نسوار ما اچو هغه ورته وایي جومات کې مې نه دي اچولي خوله کې مې واچول خبرې خو هم وله ورځي که نه جومات کې مې نه دي اچولي جي خوله کې مې واچول خوله کې دې واچول خو ناس کم ځای کې ناس په جومات کې نه ناس خو په جومات کې که نه نو په جومات کې تا نسوار
واچول نو باندې پکې په جماعت کې اعتکاف کې هغه د یولانو سګرټ پکې او باندې پکې نسوار دا به پکې په سر مې لګ بوج را دي په سر مې بیا بوج را دي چې په ځان باندې نه پوهېږم او په دې کې داسې ښکلی چې اعتکاف نه دي خمه دیداره ګیره به لویه شوي او چې د اختر مونځ له راشي نو صفا سوټی به راشي دکسې به راشي. او یو ملګری ما ته وایي مونږ د دوره حدیث په کال باندې یو ملګری ما ته وایي یاره یو بل کس دی هغه حج نه راغلی دی نو هغه له لږ زو خیرالی ده زه لاړم چې کېناستو میلاو شو ما ورته ویې وروره ما حاجي صاحب کم یو دی ما خو پکې حاجي صاحب نه پیژند. الله اکبر حاجي صاحب ته مې چې وکتل اج کې خو خلک سر هم خوري سر هم خورولی او ګیرې هم خورولې وه او برېت هم خورولي او دا د ریزو دا ویښتې هم لږ کمزوري وه. ما یا الله خیر ما حاجي صاحب کم دی وی دا دی ما دومره د خدای د کور نه راغلی الله د ته د خانه کعبې نه طوافونه نصیب کړل او د چا روزي له لاړې د رسول الله مبارک روزي له لاړې نو ته به سوچ وکړې چې ما دلته دعا وغوښته چې الله د دې صاحب شفاعت الله زما نصیب کې نو چې دا صاحب کوم دی روزه مبارکه کې پروت دی نو دی صاحب رسول الله مبارک ګیره خورولې وه د ګیره خورولې وه ته خو دلته دا دعاګانې غواړي الله د رسول الله مبارک په سنتو عمل راکړي او چې بیا خبرو ته شي که نه 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 دا مسله دی چې غلطه بیان کړه چې عمل دې پې نه که نه عمل دې پې نه نو دا تاله فایده نه درکوي. او بعضې خلک وایي او یاره بس په ګیره څه نقصان نشته مونږ وی دین وی په ګیره نه دی بعضې خلک وی دین په ګیره نه دی مونږ که دین په ګیره نه دی خو په دین کې خو ګیره شته که نه په اسلام کې ګیره شته که نه په دې کې خو شته که نه خیر دی دا بعضې وخت مسائل مخې له راشي نو دا بیانول پکاري ډاکټر له چې ورشي نو کله درته هغه څه کوي کله درته ګولۍ درکړي او کله درته انجکشن وکړي او ډاکټر له چې ورشي هسې زه تاسو ته یو خبره کوم که تاسو یو سړی بیماري او ډاکټر له ورشي او هغې په چاړه باندې ووایي اپریشن وله کوي چاړې پکې وچلی او چې دغسې څوک په چاړه ووایي هغه مو که معمولي هم خوږ کړي دومره به پیسې راکړي او دومره به دا راکړي او رپورټونه نو بل راشي هغه ډاکټر مکمل اوسیري او کلمې هر څه ترې راوښکي نو هغې او دې چاړې کې فرق شته که نه هغې کې ته پوهې چې دې کې زما دپاره خیر دی مونږ چې درته څه وو مونږ در باندې هغه چړې چلو چې ستاسو پکې خیر وي چې ستاسو پکې خیر وي هغه چاړه در باندې چلو. او بیا ډاکټر له چې ورشي کله به ګولۍ درکړي او کله انجکشن درته وکړي او اوس په پکې د کرونا انجکشن هم بیا وی ګورې د کرونا به هم هغې نه هم بچ کېدل دی ګورې نشته نه په هغې نه خوږېږي چې ستا فایده ده پکې او دلته د نبي علیه السلام په سنتو باندې خفه کېږي بیا چې په دې باندې عمل وکړي. الله دې موږ له د عمل توفیق راکړي. نو ویښته کټ کول او یا نوکونه کټ کول دا چې دنو دا یو مستحب عمل دی مستحب عمل چې بندې پرېږدي او که چې یو بنده نوکونه کټ کړل یا د سر ویښته لرې کړل یا نور ویښتې لرې کړل نو که دې باندې د قربانۍ کې هم فرق نه راځي او په دې باندې د په نور په دغه کې قربانۍ کې هم فرق نه راځي او دې پې ګناهګاریږي هم نه. نو دا د دې یو څو خبرې وي. او بل چې دی د عرفې د ورځې روژه د هغې فضایل به درته بیا بیان کړم او بل د اختر د شپې فضایل چې کوم دي هغه به درته هم انشاءالله تعالی بیا بیان کړم. د تکبیرونو خبره چې کومه ده هغه به درته هم بیا بیان کړم. د دې مرکزي کردار چې چا ادا کړی دی انشاءالله هغه به درته هم بیا د دې فضایل چې کوم دي هغه بیان کړم. خو یو خبره تاسو ته کوم ګورئ بعضې خلک داسې وي چې هغوی په کورونو کې د زوی سره جدا پیسې 52 تولې چاندی قیمت ورسره وي زوی سره جدایي پلار سره جدایي بس چې مونږ خو ټول یو قرباني وکړو بس دا راله ډېره ده نه په یو قربانۍ نه خلاصېږي په یو نه خلاصېږي. پلار سره د 52 تولې چاندی قیمت دی او یو زوی سره دی داسې کور کې کالی دی زی یې به ځان له قرباني کوي او ته به ځان له قرباني کوي. په زکات کې دا خبره ده چې په زکات باندې کال تیر شي نو د مال نه به زکات ورکې قربانۍ کې سبا اختر دی نن تا سره پیسې رالې نن به هم قرباني بیا به سبا قرباني کوي ته د قربانۍ عمل به کوي. بیا بعد خلک ځان په غلط فهمۍ کې دا اچوي
یاره جی په مونږ باندې دومره قرض دی او دومره دا دی په کور کې د دنیا سامانونه دي د دنیا سیزونه دي تاسو د کورونو ته نه ګورئ څومره سامانونه دي پکې ځان له بس بانی ګوري هر یو شی هغه به ځان له کوي خو دا 12,000 15,000 روپۍ د دې څومره فایده ده زید بن ارقم رضی الله تعالی عنه دا یو صحابي دی د نبی علیہ السلام نه تپوس کوي د دې قربانۍ نه مونږ ته څه فایده ده وی دا ستاسو د نیکه د ابراهیم علیہ السلام یو سنت عمل دی وی فایدې مونږ ته څومره ده وی فایدې دومره ده چې الله به د هر یو ویښته په بدل کې درله یو نیکي درکوي او د قیامت په ورځ باندې د قربانۍ کوم څاروی چې هغه به خپلو ښکرونو سره خپلو سمونو سره خپلو غوښو سره هغه به راشي د قیامت میدان کې او تا سره به هغه به دکسې راځي دک شان به هغه څاروی د قیامت پر ورځ راځي داسې څاروی واخلئ چې لږه تله خو پې درنیږي که نه داسې مه اخلئ چې تا پړه مخکې نیولې وروسته یې کارغه نه اوچت کړي بس بعد خلک وایي وینه تویول واورئ دا خبره مسله په قربانۍ کې دا ده په قربانۍ کې دا مسله ده چې قربانۍ کې څاروی دی وړوکی خو چې ښایسته څاروی به اخلي ابراهیم علیہ السلام خپل بچی چې بودي نو سوی ورته ښایسته جامې ورته واچو او ښایسته سترګې وله تورې که بیبي ته وایي نه ښایسته ویښته وله منګس کا او ښایسته طریقه باندې بوده نو څاروی ښایسته څاروی دا به ګورئ نو د دې قرباني دا به کوئ او ګورئ واورئ بیا داسې څاروی چې بالکل ټپي چې صرف سرمني یو وډوکي او نلی مری هر څه پکې ختمې د داسې څاروي قرباني نه کیږي یو څاروی د په هغه باندې خارښت دی هغه بالکل سرمن خرابه ده په ده باندې قرباني نه کیږي یو داسې څاروی دی چې هغه کاڼه دی 21 دی په یو سترګه ورته نه ښکاري هغه څاروي باندې هم قرباني نه کیږي او بل په هغه څاروي باندې قرباني نه کیږي چې کم څاروی هغه ړوندي او کم ډیر زیات ټپي او کم ګوډي په ګوډ څاروي باندې هم قرباني نه کیږي چې په درې خپې باندې میدان ته رواني په داسې نه نو انشاءالله مسائل چې کم دي یو جمعه پکې را دي انشاءالله هغه به درته بیا فضایل او مسائل هغه به درته بیانوم انشاءالله الله دې موږ او تاسو له په دې د عمل توفیق راکړي بالکل ما څه کتلي نه خو ما یو څو خبرې دا به وکم نو د ذوالحجې کې د شپې ذکر د ورځې ذکر د ورځې روژه د شپې عبادت د لیلة القدر ثواب به درته ملاویږي او ټولو ته دا یو درخواست کوم چې زمونږ والد محترم هغه وفات شوی دی ټولو ته دا درخواست کوم چې ټول د زړه د اخلاصه هغوی ته به دعاګانې کوئ او یقینا دا خبره د تاسو ته کومه چې زه وړوکی ومه ما به څه وخت حفظ کو د وروڼو به ما ته وی څه کار ته وکړه زما والد صاحب به وی دی پرېږدئ چې وی سبق لدي پرېږدئ چې سبق لدي الله دې دا اوس د هغوی په هغه ځای کې فکار کی او مولانا صاحب بیا وی بیان کې صدقه جاریه ده الله دې دا هغه ځای کې فکار کی او ما ته یو 15 د مخ کې والد صاحب وی دا رونه مې ناستو وی بچې نو ما وی یو خوب ولیده وسره کېناستمه ما څه خوب دی ولیده داجي به ورته مونږ وی ما څنګه خوب هم ولیده تاسو ته پته ده چې داجي څه وخت روغ نو هغوی به د سهار بانګ هم وی او وختي به راتلل جومات ته چې کله نه بیمار شوي و بیا یې دا ډیوټي پرېښودې وه وی خوب مې ولیده وی د سهار بانګ مې وی الصلاة خیر من النوم دا چې مې وی یو طرف ته ووی او چې بل طرف ته مې بچی وی نو وی را پرېوتم مړ شوم وی را پرېوتم مړ شوم ما ورته وی دا جي ما فکر مکو خروغ موټې ښی او ما خروغ موټې وی نه باب ما دا خوب لید 2 ورځې مخکې ورته ما وی ما ډاکټر له دې بوزم دا د دارونه ناستې وي د ما 2 ورځې دي سله مې بودی یو ورځ تېره شوه بله ورځ او پرون نه بله ورځ سهار مونځ پسې وفات شو او هغه ورځ ورسره کېناستم نو هغه خو تاسو ته پته وه دا نن چې مونږ څه یو دا د هغوی برکات دي والد صاحب هغوی به داسې کول چې نعتونه به وي پخوا قاضي فضل الله صاحب سره او ډاګی باباجي صاحب سره دې ټولو سره به ګرځېدل او نعتخواني به یې کوله نو چې نعتخواني به یې کوله نو بله ورځ زه ورسره ناست وم عبدالرازق حفیظ صاحب نو یو د محمد امین اجي صاحب یو نعت شروع کړو وی محبوبه رهنما شه د لحد تورو تیارو کې محبوبه رهنما شه د لحد تورو تیارو کې او بیا یې ووی راغلی یم
د بل وطن نه مسافر راغلی داسې اشعار دي ما ته خو یاد نه دي وی نو الله دې د هغوی هغه ډېر عمر ښایسته کړي او زه د ټول محلې والا چې کوم دي که نارینه دي او که زنانه دي ډېر په اخلاص او که زما د محلې د ایوب خیلو د چم څومره مشران کشران څومره علماء کرام د لرو لرو ځایونو نه هغوی راغلي دي الله دې ټولو له جزای خیر ورکړي الله دې ټول خوشحاله کړي دعا وکړئ الله زمونږ او ستاسو د ټولو نه راضي شي او مرګ یو ځلې را روان دی ټول به د دنیا نه ځو خو الله دې د ایمان په حالت کې مونږ او تاسو له مرګ راولي الله دې مونږ او تاسو ټولو نه راضي شي الله دې د مونږ او ستاسو د ټولو صغیره او کبیره ګناهونه معاف کړي الله د مونږ ټولو له د ایمان په حالت کې الله مرګ راولي الله زمونږ د ټولو نه راضي شي الله دا چې کومې لس ورځې د ذوالحجې په مونږ باندې را روانې دي الله په دې کې د عمل توفیق راکړي الله د ذکر او اذکار توفیق راکړي د تسبیحاتو توفیق راته راکړي د قربانۍ د عمل چې کوم را روان دی الله دا زمونږ نه قبول او منظور کړي الله مونږ ټولو له توفیق راکړي چې دا عمل د قربانۍ دا مونږ وکړو الله غیبي اسباب ورله مونږ ټولو له برابر کړي الله ټولو مشرانو کشرانو ته جزای خیر ورکړي الله د ټولو په عمرونو کې برکات کېښودلی کړي ځوانانو نه د دین کار په اخلاص سره واغستلی کړي الله څومره مردگان مسلمانان چې وفات شوي دي الله ټولو ته بخښنه نصیب کړي څومره بیماران دي کورونو کې اسپتالونو کې الله ټولو ته صحت کامله عاجله د پاره د نیکو اعمالو ورکړي الله زمونږ د ټولو نه راضي شي الله اخره خاتمه مو بالایمان بالخیر کې الله مونږ ټولو ته په وخت د ځنکدن کې په صدق دل سره دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول